اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پہلا حرف مشبہ بالفعل پڑھا جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اور وہ تھا اِنَّ۔ اِنَّ کا معنی ہے یقیناً، بے شک یا بلا شبہ۔ آج ہم اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ضمیر ہے ہوا، جس کا معنی ہوتا ہے وہ، ہی۔ ہم اسے جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں، اور یہ مبتدا کی شرائط پوری کرتا ہے کہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مبتدا بن گیا، ہوا، وہ ہے۔ آگے اس کی خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے علیم۔ ناظرین، یہ خبر حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق۔ تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہوا علیم۔ یہ علیم عالم سے ہے، عالم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے خوب علم رکھنے والا، بہت زیادہ علم والا۔ ناظرین، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے صدور، صدور، سینے۔ اور اگر کہنا ہو سینوں والی، والی یعنی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز جو سینوں میں ہو، زبان پہ نہ ہو، دل و دماغ میں ہو، تو ایک اسم ہے ذو، ذال اور واو، ذو، جس کا معنی ہوتا ہے والا، یہ مذکر ہے، اور اس سے مؤنث ہوتی ہے ذاتو، ذاتو، ایسے۔ ذاتو کا معنی ہوتا ہے والی۔ اب اگر ہم نے کہنا ہو سینوں والی، یعنی سینوں والی چیز، وہ چیز جو سینے میں ہے، تو یہ مرکب اضافی بنائے گا۔ کیسے؟ یہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ اس پہ چونکہ تنوین نہیں ہے تو اس کا اعراب پہلے ہی ہلکا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، صدورن سے حالت جر کیا ہوگی؟ صدورن۔ ذاتو صدورن کا مطلب ہوگا کچھ سینوں والی، یعنی جو بعض سینوں میں پائی جائے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تمام سینوں والی، ہر سینے میں پائی جانے والی، تو پھر اس کو ہم مضاف الیہ کو معرفہ کر دیں گے الف لام کے ساتھ، الصدوری۔ جب الف لام آئے گا تو یہ تنوین ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا ذات الصدوری، کا مطلب ہے سینوں والی، یعنی سینوں والی بات، سینوں والی چیز۔ اب یہ متعلق خبر ہے کہ ہوا وہ ہے علیم، خوب جاننے والا، کس چیز کو؟ سینوں والی چیز کو، سینوں والی بات کو۔ تو یہ چونکہ متعلق خبر ہے، اور متعلق خبر کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہوگی حالت نصب میں، یعنی پیش کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ۔ کب تک؟ جب تک اس پہ حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں چلی جائے گی۔ تو اس سے پہلے آ رہا ہے حرف جارہ بی، بی، تو یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ تو اب بذاتا نہیں ہوگا، بذات الصدور، سینوں والی چیز کو۔ ہم کہتے ہیں کو، عرب کہتے ہیں بی۔ تو یہ ہوا علیم، وہ ہے خوب جاننے والا، بذات الصدور، سینوں والی چیز کو۔ اور اگر کہنا ہو
کہ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو یقین کس سے آتا ہے؟ انا سے۔ اب انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا حالت رفع ہے، اور ہوا سے حالت نصب اور جر ہوتی ہے ہو، یہ، اور ہو کی ضمیر متصلہ ہوتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، یعنی یہ اکیلی نہیں لکھی رہتی۔ تو ہو جب انا کے ساتھ ملے گا تو یہ ایسے ہوگا، انہو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے، عام حالت میں اس پر پیش ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے آنے والے حرف پر اوپر کی حرکت ہو، یعنی زبر یا پیش، تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ کر الٹے پیش میں بدل دیتی ہے۔ تو چونکہ اس کے ما قبل یعنی پہلے آنے والے حرف پر اوپر کی حرکت ہے، زبر ہے، تو وہ اسے تبدیل کر دے گی الٹے پیش میں، اور یہ آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا، انہو علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ ہے۔ اب یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی چیز کو، یعنی جو باتیں، جو راز لوگوں کے سینوں میں چھپے ہیں، جو انہوں نے ابھی اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ ناظرین، نحنو کا معنی ہے ہم، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ نحنو کا معنی ہم، یہ حالت رفع میں ہے اور ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، یعنی ہم اسے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ نحنو کا معنی ہوا ہم ہیں، اور اس کی خبر عام ہونے کی وجہ سے حذف کر دی گئی، اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم ہیں۔ آگے متعلق خبر، ہم ہیں اللہ کے، اللہ، اللہ، اور اللہ کا یا اللہ کے لیے، اس کے لیے آتا ہے لام جارہ، جو عام اسم پہ داخل ہو تو زیر والا ہوتا ہے، ایسے، اور اسے حالت جر میں لے جاتا ہے، للہ، یہ بن گیا نحنو للہ، ہم سب ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کی ملکیت ہیں۔ اور اگر کہنا ہو کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، شک کیسے دور ہوگا؟ انا سے، اور انا حرف مشبہ بالفعل کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب دے گا، اور نحنو سے حالت نصب ہے نا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو نا اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اور یہ بن جائے گا اننا، ایسے۔ تو بعض اوقات تو یہ اسی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دو نون یہ پہلے ہیں، شد کے ساتھ جو حرف ہو وہ دو دفعہ ہوتا ہے، اور پھر ایک نا بعد میں آیا، تو کتنے ہو گئے؟ نون کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو اس کو مختصر کر کے ایک نون کو گرا دیا گیا، تو یہ اس کو ایسے لکھا گیا انا، اصل میں یہ تھا اننا، اور اس سے مختصر کر کے یہ بن گیا انا۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ بے شک ہم ہیں للہ، اللہ کے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک اور جملہ ناظرین، نحنو، پھر مبتدا، حالت رفع میں اور معرفہ، ہم ہیں، اور آگے اس کی خبر کیا؟ راجعون، راجعون کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا، پلٹنے والا، اور اس سے جمع ہے راجعون،
राजिऊन का माना लौटने वाले, ये खबर है। खबर हालत रफ़ा में राजिऊन ये जमा में पहली शक्ल है, राजिउन से राजिऊन वाव वाली शक्ल, तो ये हालत रफ़ा है और ये नकिरा भी है क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं है। और जिन्स और अदद में मुब्तदा के मुताबिक राजिऊन ये मुज़क्कर है और नहनु मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ हम कहेंगे कि ये मुज़क्कर है, क्यों? क्योंकि आगे ख़बर मुज़क्कर आ रही है। और राजिऊन जमा है तो नहनु भी जमा है। ये मुसन्ना और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी दो के लिए भी और दो से ज़ायद के लिए भी। तो नहनु राजिऊन का मतलब है हम लौटने वाले हैं, हम पलटने वाले हैं। और नाज़रीन, ये रा जो है इसकी ज़बर और ये अलिफ़ जो है, अगर अलिफ़ को न लिखना चाहें तो ये अलिफ़ चूँकि एक ज़बर के बराबर होती है तो इसको और ये रा की ज़बर को मिला के आप खड़ी ज़बर भी कर सकते हैं, ऐसे भी। बल्कि कुरान मजीद में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा कि हम हैं नहनु राजिऊन लौटने वाले। आगे मुतल के ख़बर आएगी कि किस तरफ लौटने वाले, और अगर कहना हो अल्लाह की तरफ लौटने वाले, अल्लाह की तरफ, मुतल के ख़बर ये हुआ अल्लाहु। और अगर कहना हो अल्लाह की तरफ, तो की तरफ के लिए हर्फ जारा इस्तेमाल होता है इला। अला का माना होता है आइन के साथ, अला का माना होता है पर, और इला का माना होता है की तरफ, टू या टुवर्ड्स। और ये इसको हालते जर देगा तो ये बन जाएगा इलल्लाही, और ये अलिफ लाम की वसली हरकत ख़त्म हो जाएगी और ये आगे मिलने के लिए इसकी खड़ी ज़बर आम ज़बर में बदल जाएगी और ये बन जाएगा इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। नहनु हम हैं, राजिऊन लौटने वाले, इलल्लाही अल्लाह की तरफ। लेकिन अब चूँकि पहले एक दफ़ा इस्म अल्लाह आ चुका है तो उसे रिपीट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब कहा जाएगा कि उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। इस्म अल्लाह के लिए ज़मीर क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर। वो कौन सी है? हुवा। जब इला हुवा पे दाखिल होगा तो इसे हालते जर दे देगा, और हुआ से हालते जर क्या है? हु। और हालते नसब और जर के ज़माइर क्या होते हैं? मुतसिला होते हैं। तो हु की ज़मीर इसके साथ मिल जाएगी, तो ये ऐसे होगा। अब ये या पहले उसके नुक्ते नहीं थे, अब हमें लिखना पड़ेंगे ऐसे। तो इला जो है ये इले की शक्ल बन गया, इसके साथ आगे जुड़ने के लिए। हु की ज़मीर अपनी शक्लें तब्दील करती रहती है। अगर इससे पहले हर्फ पर ऊपर की हरकत हो, यानी ज़बर या पेश, तो ये उल्टे पेश में बदल जाती है। अगर इससे पहले हर्फ पर नीचे की हरकत यानी कसरा ज़ेर हो तो ये खड़ी ज़ेर में बदल जाती है। और अगर इससे पहले या साकिन हो या, तो फिर ये ज़ेर में, आम ज़ेर में बदल जाती, ऐसे। तो ये बन जाएगा इलैही, उसकी तरफ। नहनु हम हैं, राजिऊन लौटने वाले, इलैही उसकी तरफ। और अगर ज़ोर दे के इस पर कहना हो कि हम हैं लौटने वाले उसी की तरफ, उसी की तरफ, जब किसी खबर या मुतल के ख़बर पे ज़ोर देना हो तो क्या करते हैं? उसे मुक़द्दम कर देते हैं, यानी उसे उसकी असल पोजीशन से पहले लाते हैं। अब असल में क्या था कि पहले मुब्तदा, फिर ख़बर और फिर मुतल के ख़बर तीसरे नंबर पे। लेकिन अब जब हम इस पे ज़ोर देंगे तो इसे मुक़द्दम कर देंगे, इसे ख़बर से पहले लिखेंगे। यहाँ पे नहनु हम हैं, इलैही उसी की तरफ,
राजिऊना लौटने वाले। और फिर यकीन पैदा करने के लिए क्या करेंगे, इस पे इन्ना लाएंगे। और इन्ना फिर उसी तरह हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल है, मुब्तदा यानी नहनु को हालत नसब दे देगा, और नहनु से हालत नसब क्या होती है, ना, और हालत नसब और जर के ज़मायर मुत्सिला होने की वजह से इसके साथ मिलेगा, तो ये बनेगा इन्ना, इन्ना। और फिर चूँकि 3 नून इकट्ठी हो गए तो एक नून को गिरा देंगे, तो ये बन जाएगा इन्ना, इन्ना, बेशक हम हैं, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊना लौटने वाले। और अब इन दोनों जुमलों को आपस में मिलाने के लिए बीच में क्या लगाया, वाव अतफ, जिसका माना है और। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम हैं अल्लाह के, यानी अल्लाह की मलकियत हैं। व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊना लौटने वाले हैं। ये कुरान मजीद की आयत है सूरा बकरा की, और ये सुन्नत है पढ़ना जब कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर ये पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसमें एक सबक है। सबक क्या है कि नुकसान हो गया, कोई चीज़ चली गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इंसान समझता है कि ये मुझसे हमेशा के लिए चली गई। ख़ास तौर पे जब कोई अपना अज़ीज़, कोई प्यारा बिछड़ जाए, फौत हो जाए। अब काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या है? काफिर तो कहता है कि इस ज़िंदगी के बाद और कोई ज़िंदगी नहीं, तो वो बेचारा तो बहुत परेशान होगा कि ये तो हमेशा के लिए हम तो बिछड़ गए। लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान, वो क्या कहता है कि भाई ये ज़िंदगी ख़त्म हुई और दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई, और असल ज़िंदगी तो बाद में आने वाली है। तो आज अगर वो चला गया तो क्या हुआ? हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? हमने भी जाना है। वो चला गया और हम पीछे जाने वाले। ये वो चीज़ है कि इन्ना लिल्लाहि, वो हमारा नहीं था, हम भी अल्लाह के हैं, वो भी अल्लाह का था। व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊना लौटने वाले हैं। वो चला गया और हम भी जाने वाले हैं। और ईमान की हालत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जब सोच समझ के हम ये चीज़ पढ़ेंगे ना, तो जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो बहुत कम हो जाएगी। कोशिश करें कि इसको समझ के, सोच के पढ़ें। ये एक रस्म के तौर पे हम पढ़ते हैं, इसीलिए उसका दिल पे असर कोई नहीं होता, उससे सुकून नहीं मिलता जो सुकून मिलना चाहिए था। नाज़रीन, एक चीज़ और देखें, ये अब 2 तरह से ये कुरान मजीद में मिलेंगे। एक ऐसे जैसे हमने अभी देखा इन्ना, और एक ये इन्ना। तो इनको पढ़ने में भी फ़र्क है। ये है इन्ना, इसको लंबा नहीं करते ज़बर के साथ, इन्ना, और इसको पढ़ते हैं इन्ना लंबा करके, क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ भी है। तो इनके माना में भी फ़र्क है। इन्ना का माना तो सिर्फ हुआ बेशक, यकीनन, लेकिन इन्ना जो है ये बेशक, यकीनन और नहनु, हम, उससे मिलके बना है। तो इसका माना होगा इन्ना, बेशक हम। तो ये थोड़ा फ़र्क है।